Hello student, today we are going to start our chapter number 5th, that is chemical bonding. Chemical bonding, that is chemical bond between two bonded atoms. What is chemical bond? For the sake of convenience, we write that chemical bond on paper in the form of line. But in practice, there is no any line or no any thread between two bonded atoms. Then what is the chemical bond? Chemical bond is nothing but the force of attraction between two bonded atoms. केमिकल बॉन्ड म्हणजे असा एखादा धागा दोरा दोन ॲटम्सला बांधून ठेवलेला नसतो. आपण फक्त आपल्या समजण्यासाठी पेपरवरती अशी लाईन दाखवतो केमिकल बॉन्ड दाखवण्यासाठी. परंतु मग केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय? तर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन. जशी मोबाईलची रेंज येते परंतु ती आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही, तसा हा केमिकल बॉन्ड आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही, परंतु हे काय आहे? तर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन between two bonded atoms known as chemical bond. It is force of attraction. Between two bonded atoms. That is chemical bond. Cossell and Lewis put forth theory for chemical bond. Known as Cossell and Lewis theory for chemical bonding. And Lewis gives octet rule. What is valence or valency? Valency means combining capacity. That is the valency. And according to Lewis theory, any atom forms a number of bonds according to its outermost valence electrons, that is number of electrons in its valence shell. Carbon having 4 electrons in its valence shell, and according to Lewis theory, it forms a 4 bonds. Hydrogen having 1 electron, therefore hydrogen forms a 1 bond. But Lewis also gives octet rule, means any atom loses, gain or share the number of electrons till it acquires 8 electrons in its valence shell. जसं व्हॅलन्सी म्हणजे कंबायनिंग कॅपॅसिटी, जेवढे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढे तो बॉन्ड तयार करेल. परंतु असंही प्रत्येक वेळी होत नाही. तर मग लेविसनं एक ऑक्टेट रूल मांडला आणि त्या रूलनुसार एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन्स देतो, घेतो किंवा शेअर करतो. असं कुठपर्यंत करतो? जोपर्यंत त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होत नाही. परंतु प्रत्येक वेळी शेअरिंगमुळे किंवा देण्या आणि घेण्यानं 8च इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये होतील असं नाही. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन असेल, एका हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन, दुसरा हायड्रोजनचा दुसरा इलेक्ट्रॉन. ज्यावेळेस त्यांची शेअरिंग होते त्यावेळेस प्रत्येक हायड्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. परंतु 2 इलेक्ट्रॉन असलेला इलेमेंट म्हणजे हिलियम इलेमेंट. हिलियम इलेमेंट कसा आहे? इनर्ट एलिमेंट आहे, इनर्ट गॅस, त्याला आपण नोबेल गॅस असं म्हणतो. म्हणजे प्रत्येक वेळी 8च इलेक्ट्रॉन्स होतील असं नाही. तर तो ॲटम त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे नोबेल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सारखं होईल असा तो प्रयत्न करतो. मग ऑक्टेट रूलनुसार असे कुठले कुठले इलेमेंट आहे आणि त्यापासून कुठल्या प्रकारचे बॉन्ड्स तयार होतात? तर एक आयोनिक बॉन्ड आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड. Ionic bond, it is also known as electrostatic bond.
because there is a electrostatic force of attraction between two charged species. Ionic bond means bond force of attraction between two opposite charged species, that is ions, positive ion and negative ion. And we all know the example formation of NaCl. Sodium atom, atomic number 11, and when its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. When it loses one electron, its electronic configuration atomic number 10, 1s2, 2s2 and 2p6. Na plus ion, electronic configuration like neon, having atomic number 10. Then chlorine, atomic number 17, its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. There are 5 electrons in its outermost shell. Therefore, it acquires or it gains 1 electrons and its electrons becomes 18, and that 18 electrons means electronic configuration like argon. Therefore, noble gas electronic configuration, and electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. Now it having 2 plus 6, that is 8 electrons in its outermost shell. Sodium also having 6 plus 2, that is 8 electrons in its outermost shell. Similar to this, CaCl2, CaCl2, calcium chloride. Calcium atomic number 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. किती झाले टोटल? हे 10 आणि 8, 18. And this is 4s2, 2 electrons in s orbital. Therefore, outermost shell contains 2 electrons and it easily loses 2 electrons, and its electronic configuration becomes similar to argon, atomic number 18, and charge is 2 plus charge on calcium. Now its electronic configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. 2 plus 6, that is 8 electrons, and each chlorine atom becomes its electronic configuration similar to chlorine in NaCl. इथं जसं क्लोरीनचं 17 चे 18 झाले, 1 इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर, आणि कॅल्शियम टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स देतो. मग 2 इलेक्ट्रॉन पैकी एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ॲटम घेतो आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसरा क्लोरीन ॲटम घेतो, आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ह्या प्रकारे बनतं. म्हणजे कॅल्शियममध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स येतात आउटरमोस्ट शेलमध्ये, क्लोरीनसाठी आउटरमोस्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स येतात. हे झालं आयोनिक बॉन्डबद्दल. ड्यू टू लॉस ऑर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस कोण करतं? द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह स्पीसीज दॅट लुजेस द इलेक्ट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह स्पीसीज दॅट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. तसंच आयोनिक बॉन्ड हा MgO मॅग्नेशियम ऑक्साईडमध्ये सुद्धा होतो. मॅग्नेशियम ऑक्साईड. आता मॅग्नेशियम ॲटॉमिक नंबर 12, ॲटॉमिक नंबर 12. जसं सोडियमसाठी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हे 10 आणि 1 11, आणि ह्याच्यासाठी हे 12, 3s2. हा सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन जर दिले तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे निऑन सारखं होतं इथपर्यंत. निऑन ॲटॉमिक नंबर 10. आणि ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 अँड 2p4, हे 2 आणि 2 4. आणि ज्यावेळेस तो इलेक्ट्रॉन इथं, आता ह्यामध्ये 6 होण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. मग हे 2 इलेक्ट्रॉन तो मॅग्नेशियमकडून घेतो आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनतं
2p6 म्हणजे टोटल किती 10 इलेक्ट्रॉन्स. इथे 10 इलेक्ट्रॉन्स झाले निऑन सारखं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि इथेही 2 इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे निऑन सारखं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं. म्हणजे नोबेल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते अटेन करतं. देन कोव्हॅलंट बॉन्ड ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्यापैकी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं हेलियम. इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यासाठी 2 इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजन आणि 2 इलेक्ट्रॉन्समुळे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रत्येक हायड्रोजन ॲटमचं हेलियमसारखे झालं. त्यानंतर क्लोरीननं जर शेअरिंग केली, आता क्लोरीन ॲटॉमिक नंबर 17 हो की नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 आणि 3p5 हे टोटल 10. 2 2 4 आणि 6 10 10 2 12 आणि 5 17. आता एक इलेक्ट्रॉन तो शेअर करतो. मग ज्यावेळेस हे 2 आणि 5 किती 7 म्हणजे व्हॅलन्स शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स. आता ते 7 इलेक्ट्रॉन्स आपण डॉट स्ट्रक्चरनं अशा प्रकारे दाखवू. हे झाले 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ दी क्लोरीन. आता हे जर शेअर केलेला धरला तर तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एका क्लोरीन ॲटम भोवती, दुसरे 8 इलेक्ट्रॉन्स दुसऱ्या क्लोरीन ॲटम भोवती येतात. अशा प्रकारे क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड तयार होतो. तसंच फ्लोरीन F2 मोलेक्यूल तयार होतो, तिथेही फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड येतो. आता नायट्रोजन आपण जर घेतलं, नायट्रोजन ॲटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p किती होतील हे 4 आणि 3 7 म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. आता 5 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्याला शेअर किती करावे लागतील तर 3 इलेक्ट्रॉन्स त्याला शेअर करावे लागतील. म्हणजेच नायट्रोजनमध्ये काय असलं पाहिजे ट्रिपल बॉन्ड असला पाहिजे. आता हे 3 आणि हे 2 एका नायट्रोजनचे हे टोटल 5 झाले आणि ह्या नायट्रोजनचे सुद्धा हे टोटल 5 झाले. तर शेअरिंग कितीची झाली 3 इलेक्ट्रॉनची. म्हणजे हा नायट्रोजन हे 3 इलेक्ट्रॉन्स शेअर करतो, हा नायट्रोजन ह्या दुसऱ्या नायट्रोजनचे 3 इलेक्ट्रॉन्स शेअर करतो. म्हणजे असं 3 3 6 2 8 म्हणजे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स in each nitrogen bears and complete octet rule due to sharing of electrons and forms a multiple bond. आता हे एक्झाम्पल कशाचं आहे तर मल्टिपल बॉन्ड नायट्रोजन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अशा प्रकारे आपल्याला ट्रिपल बॉन्ड दिसतो. आता आपण कार्बन मोनॉक्साईड जर घेतलं, हा कार्बन आणि मोनॉक्साईड हो की नाही, तर कार्बन 6 1s2 2s2 2p2. आता हा काय करणार 4 इलेक्ट्रॉन्स शेअर करणार कारण त्याच्याकडे आउटर मोस्ट शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि ऑक्सिजनकडे हा ऑक्सिजन 8 1s2 2s2 2p4 हो की नाही. आता त्याला किती 2 इलेक्ट्रॉन्स शेअरिंगसाठी हवेत इथे. मग आता ही शेअरिंग कशी होणार, हे 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 आणि याचे स्वतःचे 6 1 2 3 4 आणि 5 आणि 6 हो की नाही. आता आपण हे असे जर दाखवले तर इथं काय होणार याचा ऑक्टेट कंप्लीट होईल परंतु कार्बन भोवती 4च येतील हो की नाही. मग आता ही शेअरिंग कशी होणार तर 1 2 3 ऑक्सिजन असे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स 6 7 8 9 10 हे ऑक्सिजनचे 6 आणि कार्बनचे 4 टोटल 10. आता काय झालं ह्या ऑक्सिजन भोवती 6 3 आणि 3 6 2 8
आणि कार्बन भोवती सुद्धा 3 3 6 2 8. आता एखादी 4 जर स्पीसीज असेल तर 4 स्पीसीजचं हे जे डॉटेड स्ट्रक्चर आपण कसं काढणार. फॉर एक्झाम्पल NO2 मायनस, NO2 मायनस. आता आपला हा आयन दाखवायचा. तर नायट्रोजनसाठी नायट्रोजन ॲटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, टोटल 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. आणि ऑक्सिजनसाठी 1s2 2s2 2p4, टोटल 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. देअरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती येतील. टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आता ऑक्सिजनचे 2 ॲटम्स आहे. ऑक्सिजनसाठी 2 ॲटम्स म्हणजे 6 2 किती येतील 12. हे 5 प्लस 6 × 2 आणि हा एक निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किती येतील. हे 12 आणि 1 13 बरोबर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स. आता ह्या 18 इलेक्ट्रॉन्सचे अरेंजमेंट आपण जर असं मांडलं, हा नायट्रोजन सेंट्रलला आणि 2 ऑक्सिजन ॲटम. आणि नायट्रोजन ऑक्सिजनमध्ये जर सिंगल बॉन्ड असेल, हे नायट्रोजनचे टोटल किती आहे 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, हो की नाही. आणि आपण हे 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असे मांडले. आणि ऑक्सिजनचे 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 1 2 आणि ही 3 पेअर्स 1 2 3 पेअर्स. तर आपल्याला काय दिसतं ऑक्सिजन भोवती ऑक्टेट कंप्लीट झालं. देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स व्हॅलन्स शेल आर outermost shell due to pairing, that is sharing of electrons. Pairing takes place, but now there are only 5 electrons in its outermost shell of nitrogen. आता इथं आपल्याला नायट्रोजनचंही ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी आपल्याला काय दाखवावं लागेल तर मल्टिपल बॉन्ड दाखवावं लागेल. मल्टिपल बॉन्ड कसा तयार होईल. हा ऑक्सिजन आता काय झालं इथं हे 6 नायट्रोजन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आणि हे डबल बॉन्ड आणि हे टोटल किती आहे तर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला दाखवायचे. तर ह्या 18 इलेक्ट्रॉन्सपैकी हे 8 इलेक्ट्रॉन्स झालेत. आता 10 इलेक्ट्रॉन्स दाखवायचे आपल्याला. टोटल 5 6 × 2 that is आणि हे 2 इलेक्ट्रॉन्स नायट्रोजनवरती म्हणजे किती झाले. इथं ऑक्टेट कंप्लीट झालं. हे ऑक्सिजनचं इथे ऑक्टेट कंप्लीट झालं दुसऱ्या ऑक्सिजनसाठी आणि हेही ऑक्टेट कंप्लीट झालं नायट्रोजनसाठी. 1 2 3 4 5 6 7 8 हे 4 6 2 8 हे 2 3 4 5 6 7 आणि 8 अशा प्रकारे हा NO2 मोलिक्यूल. आणि हा निगेटिव्ह चार्ज कशामुळे तर हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आपण काय केलं इथं रिप्रेझेंटेशन ऑफ लिव्ही स्ट्रक्चर. लिव्ही स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सची बेरीज केली. जेवढे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे जेवढे जेवढे ॲटम्स आहे त्या मोलिक्यूलमध्ये तर तेवढ्याच्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सची बेरीज केली. आणि जर एक्स्ट्रा चार्ज असेल तर एक्स्ट्रा चार्जसाठी एका चार्जसाठी 1 इलेक्ट्रॉन आपण पकडला. इथं
NO2 मायनस आहे, मग एक इलेक्ट्रॉन आपण एक्स्ट्रा पकडला, टोटल आपले 18 इलेक्ट्रॉन झाले. आणि 18 इलेक्ट्रॉनची अरेंजमेंट आपण अशा प्रकारे केली तर प्रत्येक ॲटम भोवती आपल्याला 8 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे त्याच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स दिसले पाहिजे. आता तसंच रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर, लिव्हिंग स्ट्रक्चर इन कार्बन मोनॉक्साईड. आता कार्बनसाठी 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके नाही, 1s2, 2s2 आणि 2p2, ॲटॉमिक नंबर 6, म्हणून हे 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. आणि ऑक्सिजनसाठी ॲटॉमिक नंबर 8, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p4, therefore 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. आता टोटल किती झाले? 4 + 6 = 10 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. आता ह्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सची अरेंजमेंट अशा प्रकारे करायची का प्रत्येक स्पीसीजला, जे बॉन्डेड टू स्पीसीज आहे त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये आपल्याला 8 इलेक्ट्रॉन्स दिसले पाहिजे. आता कार्बन आणि ऑक्सिजनमध्ये आपण सिंगल बॉन्ड कन्सिडर केला, सिंगल बॉन्ड. तर हे कार्बनचे हे 4 बॉन्ड आणि ऑक्सिजनसाठी हे असे 6, ओके नाही. इथं ऑक्सिजनचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं सिंगल बॉन्डमुळं, परंतु कार्बनचं ऑक्टेट कंप्लीट झालेलं नाही आहे, म्हणून हे काय स्ट्रक्चर रॉंग स्ट्रक्चर आहे. मग आता इथं काय होईल? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सिजन, हे 7 8 9 10. म्हणजेच काय झालं? कार्बन ऑक्सिजन हा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनॉक्साईडसाठी कार्बन ऑक्सिजन ट्रिपल बॉन्ड असला पाहिजे. हे झालं अकॉर्डिंग टू लिव्हिंग स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड अँड फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. Then to calculate formal charge, for example ozone molecule, ओझोन मोलेक्यूल. आता एखाद्या मोलेक्यूलवर जर चार्ज असेल, हो की नाही, तो चार्ज आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्सनं दाखवतो. आणि तो टोटल चार्ज, जसं आपण ह्या NO2 पूर्ण मोलेक्यूलवर हा चार्ज दाखवतो, पर्टिक्युलर तिथं एखाद्या ऑक्सिजनवर किंवा नायट्रोजनवर दाखवलेला नाही. तर मग हा जो चार्ज आहे तो नेमका कुठल्या ॲटमवर आहे? तो म्हणजेच काय? फॉर्मल चार्ज. आता फॉर्मल चार्ज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. O3 मोलेक्यूल, ओझोन मोलेक्यूल. तर ओझोन मोलेक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं आहे? ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर हे अशा प्रकारे, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आणि हा निगेटिव्ह चार्ज. तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज कसा आहे आणि ह्या ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह चार्ज कसा आहे? हा ऑक्सिजन चार्जलेस म्हणजे 0 चार्ज कशा प्रकारे, ते आपल्याला कशानं कॅल्क्युलेट करायचं? तर फॉर्मल चार्ज. आता फॉर्मल चार्जसाठी एक फॉर्म्युला आहे. फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेमेंटल फॉर्म मायनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and minus 1/2 of bonding electrons. आता व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स कशाला म्हणायचं? आता ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर 8, याचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण मांडतो 1s2, 2s2, 2p4. द इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स व्हॅलन्स शेल और आउटरमोस्ट शेल इज नोन ॲज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आता ही सेकंड शेल कशी आहे? व्हॅलन्स शेल म्हणजे आउटरमोस्ट शेल आहे, आणि त्यात टोटल 2 + 4 = 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे इथं. आता नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग म्हणजे ज्यांनी बॉन्डिंगमध्ये भाग घेतलेला नाही आहे, असे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. आता ओझोन मोलेक्यूलसाठी आपण जर घेतलं तर टोटल किती आहे? तर हा ओझोन न्यूट्रल मोलेक्यूल दिसतोय आपल्याला, हो की नाही? कसं दिसतो? न्यूट्रल. इथं कुठेही चार्ज नाही आहे. जसं मगाशी आपण NO2- असा चार्ज लिहिलेला होता, इथं कुठलाही चार्ज आपल्याला दिसत नाही आहे. मग हा न्यूट्रल काय आहे? तर टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे सावित्रिक 18 इलेक्ट्रॉनची अरेंजमेंट केलेली आहे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल.
मग 18 इलेक्ट्रॉन्स कसे अरेंज केले, जर आपण इथं सिंगल सिंगल बॉन्ड दाखवला, हे दोन्हीमध्ये सिंगल बॉन्ड, हे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स याचे आणि हे 6 इलेक्ट्रॉन्स दुसऱ्या ऑक्सिजन ॲटमचे आणि 6 इलेक्ट्रॉन्स तिसऱ्या ऑक्सिजन ॲटमचे. तर ह्याच्या भोवती 8 झाले, ह्याच्या भोवती 8 झाले, परंतु तिसऱ्या ॲटम भोवती फक्त 6 इलेक्ट्रॉन्स झाले. हो की नाही. हे 8 8 2 16 आणि हे 18. हो की नाही. आणि हे सुद्धा किती 6×3=18 आणि इथं सुद्धा झाले 18 इलेक्ट्रॉन्स. परंतु इथं मात्र एका ऑक्सिजनचा ऑक्टेट कंप्लीट नाही आहे. हो की नाही. मग आता हे जे ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी आपण आता याची अरेंजमेंट वेगळ्या प्रकारे केली. अशा प्रकारे इथे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत, इथेही 8 इलेक्ट्रॉन्स झालेत, इथेही 8 इलेक्ट्रॉन्स झालेत. टोटल किती झाले 4 आणि 4 8, 8 आणि 8 16. आता खाली किती राहिलेत 2. हो की नाही. मग हे जर 2 आपण असे लिहिले, इथं किती झाले 4 5 6 7 आणि 8. हो की नाही. 8 8 आणि 4 12, 12 आणि 6 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स. आता 18 इलेक्ट्रॉन्सपैकी आता इथं काय म्हटलं आहे आपण, हा फॉर्मल चार्ज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर फॉर्म्युला काय आपला, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स मायनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मायनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. आता व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती दिसतात आपल्याला 6. आता आपण याला नंबर देऊ. हा सेंटरचा 1, हा 2 आणि 3. आता कार्बन नंबर आपण सेकंडचा जर विचार केला तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती 6 आणि नॉन बॉन्डिंग हे 4 इलेक्ट्रॉन्स मायनस 1/2 बॉन्डिंग. बॉन्डिंग किती आहे 4, इथं बॉन्ड तयार झाला, बॉन्डिंग 4 आणि 1/2 × 4. देअरफॉर 6 - 4 -2 म्हणजे 6 - 6 = 0. म्हणून सेकंड ॲटम जो आहे, ॲटम नंबर सेकंड, यावर 0 चार्ज आहे, कुठलाही चार्ज नाही आहे. आता कार्बन नंबर आपण 1 जर बघितला तर तिथं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 6, त्यानंतर नॉन बॉन्डिंग किती आले 2 मायनस 1/2 बॉन्डिंग. बॉन्डिंग किती इथं हे 4 आणि 2 6 आणि 6 × 1/2. देअरफॉर 6 - 2 - 3 6 - 5 = +1. म्हणून यावर चार्ज किती +1 चार्ज. आता कार्बन ऑक्सिजन नंबर 3 आपण जर घेतला, हा तिसरा ऑक्सिजन घेतला, तर त्याचे सुद्धा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हाच फॉर्म्युला आपण यूज करणार. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 आणि 6 मायनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हे किती आहे 2 divided by 2 = 6 - 2 - 1. therefore 6 - 7 = -1. म्हणून थर्ड जो ऑक्सिजन ॲटम आहे यावर मायनस चार्ज आहे -1 आणि यावर +1 चार्ज आहे. हा झाला फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल म्हणजे प्रत्येकाचा स्वतःचा असा चार्ज. आता ज्यावेळेस ओझोन मोलिक्यूल लिहितो त्यावेळेस आपण कुठलाही चार्ज तिथं मांडत नाही आहे, परंतु ॲक्च्युली एका ऑक्सिजनवर +1 चार्ज आहे आणि दुसऱ्या ऑक्सिजनवर -1 चार्ज आहे आणि मग टोटल चार्ज काय होतात बॅलन्स होतात आणि ओझोन मोलिक्यूल हा न्यूट्रल होतो. आता उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत लिमिटेशन्स ऑफ ऑक्टेट रूल.
म्हणजे प्रत्येक वेळी न्यूट्रल मॉलिक्यूलमध्ये ऑक्टेट कंप्लीट असेलच असं नाही. म्हणजे काही मॉलिक्युल्स असे की ज्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट नाही आहे तरीसुद्धा ते न्यूट्रल मॉलिक्युल्स आहे.